Good morning, students. Today, third social lesson for safety. This is the first page. Our life is very precious and important. In our day-to-day life, accidents may occur in home, school, road, and other places. We have to be cautious to protect ourselves from dangers. We can be safe by knowing the safety measures and following them. If you are not careful to do anything, the accidents may occur from anywhere. Not only for home, road, அங்கேனாலும் இல்லை, எங்கேனாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. Then reasons for the danger or accidents. Some reasons are already given. You see that haste or urgency. Then carelessness or negligence, அலட்சியப்படுத்துறது. Then lack of awareness இல்லை. Then indifference or contempt, அதை அவமதிக்கிறது, மீறி நடக்கிறது. Then violation of rules, மீறல். Lack of formal training. We are not get more training, the accidents may occur. Not following safety measures. Safety measures follow பண்ணாமல் இருக்கிறது. In our lives, there are accidents caused by fire, water, vehicles, electricity, toxic organisms, sharp weapons and glassware, pesticides, etc. Fire means நெருப்புனால. Then water. Then vehicles. For ரோடில் வெஹிக்கிள்ஸ்னால ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். தென் எலக்ட்ரிசிட்டி, கரண்ட்னால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறதுனா கூட ஸ்மால் சில்ட்ரன் won't go near the switchboards and don't touch the switchboards in a wet hand. அப்படியெல்லாம் பண்ணால் நம்மளுக்கு கரண்ட் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் டாக்ஸிக் ஆர்கனிசம்ஸ், விஷப்பூச்சிகள்னால. தென் ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்வேர். சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, டோன்ட் டேக் த ஷார்ப் வெப்பன்ஸ், லைக் நைஃபு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. தென் பெஸ்டிசைட்ஸ், பூச்சி மருந்துகளெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம தொடக்கூடாது. Then next page, fire accident. Fire is the man's marvelous creation. Fire can create and destroy the things. Fire is used in many ways in our everyday life. We should handle it carefully. Fire இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், குக் பண்ண முடியும், ஹீட் பண்ண முடியும், பாயிலிங், ஸ்டீமிங், ஃப்ரையிங், for every aspects we use the fire. Reasons for fire accidents. என்னென்ன reason, what are all the reasons to get fire na? Fire accidents can occur in the following ways. Crackers and explosives, அது வெடிபொருள்னால. Then electrical short circuit, எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டில் இருந்து. தென் லீக்கேஜ் இன் கேஸ் சிலிண்டர்ஸ்னால ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் திங்ஸ் லைக் கெரசின், பெட்ரோல், டீசல் எல்லாமே ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் திங்ஸ், சீக்கிரம் எரியக்கூடிய பொருள், அதனால் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம். தென் ஹவு த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அக்கர்ஸ். ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா, இட்ஸ் மோர் ஹீட், அதனால் ஹீட்டில் ஒன்று மரம்லாம் உரசி என்ன ஆகுது, அந்த ஹீட்னால ஃபயர் ஆகிடுது. Then precautions to avoid fire accidents. How to avoid the fire accidents? என்னென்ன பண்ணலாம்? We should handle the highly inflammable things carefully. ரொம்ப நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய பொருளெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். The person who cooks can wear cotton cloths. Some types of cloths can easily catch fire. Your mother, other elders எல்லாம் those who are using their vessels for making food they use only cotton cloths. We should close the cylinder valve after cooking. Cook பண்ணி முடிச்சோன்னா we close the cylinder valve. Don't play with fire. We don't play with fire. Mostly children என்ன பண்ணக்கூடாது, don't go inside the kitchen and don't go near the stove also. We should be cautious and careful while bursting crackers, and elders should be with us when we burst crackers. பட்டாசு வெடிக்கும்போது, வெடிப்பொருள் வெடிக்கும்போதெல்லாம் குழந்தைங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. பெரியவங்க பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும், elders should be with us, அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். Then what to do during a fire accident. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, தென் யூஸ் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர். நம்ம ஸ்கூல்ஸில், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருக்கும். அந்த தீ அணைக்கும் கருவி, அதை யூஸ் பண்ணி அதை ஆஃப் பண்ணலாம். எக்ஸிக்யூட் ஃபயர் வார்னிங் சிஸ்டம் இன் பில்டிங். தென் கவர் யுவர் மவுத் அண்ட் நோஸ் வித் வெட் கிளாத் வென் த ஸ்மோக் ஸ்ப்ரெட்ஸ். ஸ்மோக் பரவுச்சுன்னா நல்ல ஈரமான துணியை மூக்குக்கு, வாய்க்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். யூஸ் அ சாக் டு புட் ஆஃப் த ஃபயர் வென் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஓவர் த பாடி ஆஃப் சம் ஒன். பிரிங் த பர்சன் டு எனி airy place.
யாராவது நெருப்பு பிடிச்சிருச்சுன்னா சாக்கு இந்த மாதிரி கிளாத் எல்லாம் போட்டு அணைச்சி விடலாம். என்ன பண்ணக்கூடாது, நெவர் ரன் தட், டோன்ட் ரன் எனிவேர். அந்த ஃபயர் பிடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது, ஓடக்கூடாது. ஓடினா அதோட ஆக்சிஜன் நிறைய கிடச்சி நல்ல தீ வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக பரவிடும். ஸோ வி டோன்ட் ரன். வென் யுவர் கிளாத்ஸ் கெட் ஃபயர், எப்போ வந்து நம்மளோட துணியில் தீ பிடிக்கும்னா யூ ஷுடன்ட் ரன். நாம் வந்து ஓடும்போது when your clothes get fire, உனக்கு வந்து தீ பட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ரன் பண்ணக்கூடாது. ட்ராப் டவுன் அண்ட் ரோல் ஆன் த கிரவுண்டு, தரையில் படுத்து என்ன பண்ணணும், உருளணும். இஃப் யூ ரன் த ஃபயர் வில் ஸ்ப்ரெட் ரேப்பிட்லி. அதாவது நம்ம வந்து ஓடினோன்னா ஃபயர் வந்து என்ன ஆகிடும், இன்னும் ஜாஸ்தியாக பிடிச்சிடும். டு இன்ஃபார்ம் எனி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் டயல் 101. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் எங்கே நடந்துச்சுன்னா நம்ம எதுக்கு கால் பண்ணணும், 101 ஃபயர் இதுக்கு, ஃபயர் சேஃப்டிக்கு அங்கே தான் ஃபோன் பண்ணணும். தென் வாட் ஷுட் யூ நாட் டூ, என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இஃப் தேர் இஸ் அ பர்ன் இன் யுவர் ஸ்கின் யூ ஷுடன்ட் புட் பென் இங்க் ஆர் காஃபி பவுடர் ஆன் இட். ஏதாவது தீக்காயம் பட்டுருச்சுன்னா வி டோன்ட் புட் த பென் இங்க் ஊற்றுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் கையில் புண்ணாயிடுச்சுன்னா, அப்புறம் காஃபி பவுட்ரு போடுவாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் செய்யக்கூடாது. தென் டோன்ட் ப்ரிக் இட் வித் ஷார்ப் திங்ஸ் லைக் நீடில்ஸ். அதில் ஏதாவது கொப்பளம் வந்தால் அதை உடச்சி விடக்கூடாது. ஷார்ப் திங்ஸு அயன் இதை வச்செல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை உடைக்கக்கூடாது. ஹவ் ஃபயர் இஸ் யூஸ்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஃபார் குக்கிங், பர்னிங் திங்ஸ், பாயிலிங் வாட்டர், ஹீட்டிங், தென் யூஸ்டு ஃபார் அன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதுக்கு எல்லாமே ஃபயர் வந்து யூஸ் ஆகும். Then water safety. Water is the elixir of life. Water is very important in our daily life. If we violate the safety rules while bathing in lake, river, waterfalls and sea, accidents will occur. நம்மளுக்கு ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது, நம்ம போய் என்ன பண்ணக்கூடாது, லேக்கில், ரிவரில், வாட்டர் ஃபால்ஸ்லலாம் போய் குளிக்கக்கூடாது. நமக்கு ஸ்விம்மிங்கே தெரியாத போது அங்கே போய் குளித்தோன்னா நம்ம என்ன ஆகிடுவோம், நம்ம வந்து மூழ்கிடுவோம். ஸோ வி ஆர் வெரி மச் கேர்ஃபுல் ஃபார் திஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஹேவ் யூ எவர் பாத்ட் இன் லேக் ஆர் ரிவர்னு கேட்டிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், whenever we take bath in river or pond, we should go with elders. Only if we know to swim, we should go for a bath in a river or a pond. கண்டிப்பாக எல்டர்ஸ் கூட இருக்கும்போது தான் நம்ம போகணும், அவங்களுக்கும் நீச்சல் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, போய் தண்ணியில் இறங்கக்கூடாது. தென் ப்ரிகாஷன்ஸ், வி ஷுட் நாட் கோ அலோன் டு பாத் இன் வாட்டர் பாடிஸ். கண்டிப்பாக போகக்கூடாது. வி டு நாட் கோ நியர் த வாட்டர் பாடிஸ். do not step in the stagnant pond. Stagnant pondனா இந்த படிக்கட்டில் அது மாதிரி இல்லாத இதில் இறங்கக்கூடாது. do not go beyond the danger zone. அவங்களே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்லேயே போட்டிருப்பாங்க இது டேஞ்சர் அப்படின்னு. நம்ம அதுக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறதுக்காக நம்ம போகக்கூடாது. அதே வந்து டேஞ்சர் பிளேஸு. do not peep in the well. இட் மே பி டீப் இன் டேஞ்சரஸ். கண்டிப்பாக என்ன பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப டீப்பாக, அது எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குதுங்கிறத மட்டும்தான் மேலே தெரியும், ஆனால் ஆழம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதோட டெப்த்து வந்து வி won't know that, தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் நம்ம. We have to wear life jacket when we travel in water. When we travel in water, we must use the life jackets. Then next page, electrical safety. Electricity has become a necessity for our lives. Times have changed these days that things don't function without electricity. It is used in houses, factories and other workplaces. Accidents occur when we use it carelessly. Electricity வந்து ரொம்ப மஸ்ட் தான். We use for our home also we use mixie, grinder, ஸ்டவ், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ஸு, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, எவ்ரி திங், டெலிவிஷனு எல்லாமே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து வி ஆர் வெரி மச் கேர்ஃபுல் டு ஹேண்டில் த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்ச் போர்ட்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். அப்போ ப்ரிகாஷன்ஸ், என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து வி ஹேண்டில்னா, டு நாட் டச் ஸ்விட்சஸ், ப்ளக்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ் வித் வெட் ஹேண்ட். ஈரமான கையில் ஸ்விட்ச் போர்டு, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளக்ஸு அதெல்லாம் வந்து தொடக்கூடாது. டு நாட் டச் த அயன் பாக்ஸ் அண்ட் அதர் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் வென் தே ஆர் ஸ்விட்ச்ட் ஆன். கண்டிப்பாக அது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. when we சார்ஜிங் அவர் ஃபோன், நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போதே கூட ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை நோண்டிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ பேட்ரி வந்து என்ன ஆகிடும், அது ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபோன் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. டோன்ட் ப்ளே நியர் எலக்ட்ரிக்கல் டவர்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது. டு நாட் கிளைம் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடாது. டு நாட் கிளைம் ஆன் இட். டு நாட் இன்சர்ட் ஸ்டிக் ஆர் எனிதிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் டு த ஸ்விட்ச் பாக்ஸ்குள்ளே எந்த திங்ஸையும் இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது. டு நாட் கோ நியர் த வயர்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல்
எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் டியூரிங் ரெய்ட்ஸ். மழை காலத்தில் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட்டோ ஒயரோ எதையும் நம்ம டச் பண்ணாமல் இருக்கணும். தென் ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் யூஸ் இன் யுவர் ஹோம். ஃபேன், ஸ்விட்ச் போர்டு, டெலிவிஷனு, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், எலக்ட்ரிக்கல் குக்கர், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எல்லாமே வந்து நம்ம appliances we are using in our home. We should not pour water to extinguish the fire caused by electrical short circuit. Electrical short circuit அடிச்சதுன்னா அந்த ஃபயரை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி என்ன பண்ணக்கூடாது, அணைக்கக்கூடாது. இட்ஸ் மே doing some dangerous efforts. Then road safety. We must be very careful while traveling on any road. The number of vehicles going on the road is increasing. Most of the accidents are caused by carelessness. நம்மளோட அஜாக்கிரதனால தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. Traffic signals for vehicles. For red, stop the vehicle. Then yellow, get ready. Then green, go. To avoid accidents, follow traffic rules. We must follow the traffic rules. So next point, we must follow the signals of traffic police. Signals இருந்ததுன்னா we must follow that. ரெட் போட்டிருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, போகக்கூடாது. ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிற வெஹிக்கல்னால ஆக்சிடென்ட் ஆகும். Do not rush on the road. ரொம்ப அவசரமாக என்ன பண்ணக்கூடாது, வெஹிக்கல்ஸில் போகக்கூடாது. We should wear seat belt when we travel in a car. When we travel in a car, we must use our seat belt கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும். We should wear helmet while riding a two-wheeler போடும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும். Then on the road, always walk on the pavement. Pavement என்ன பண்ணணும்னா நடைபாதையில் தான் நடக்கணும். Do not play on the road. ரோட்டில் போயிட்டு இப்படி கையாட்டுறது காலாட்டுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாது. Don't play on the road. We should look at the colors of the signal while crossing the road. கண்டிப்பாக when we cross the road, we must watch the signal. அந்த சிக்னலில் என்ன போட்டிருக்குன்றதை we must watch it. Traffic signs for the pedestrian. பெடஸ்ட்ரியனுக்கு இந்த மாதிரி ரெட் போட்டிருந்தா பெடஸ்ட்ரியன் வந்து அவங்க நிற்கிறாங்கன்னா we don't go on the road. Stop. நாம வந்து நின்னுக்கணும். Then green, the man is walking on the signal. அப்படிதானே, அதை காமிச்சா நாம் வந்து போகலாம். Then when cross the road, if there is no traffic signal, we have to look at the right, left and right again. அங்கே traffic signalsே இல்லை. Then what we do? First we look at the road at right side பார்க்கணும். Then again left side பார்க்கணும். Again திரும்பவும் right side பார்த்துட்டு then we cross the road. ரோடு நல்லா பார்த்துட்டு தான் தாண்டணும். Then zebra crossing. Pedestrians should cross the road only at the zebra crossing. The black and white lines of zebra crossing resembles the skin of zebra. பார்த்துருப்பீங்க, you all see on the road. இந்த மாதிரி white strips போட்டிருப்பாங்க. Then broad white strips painted parallel to the road. அப்படிதானே, அந்த மாதிரி பேரலாக போட்டிருப்பாங்க. அதில் தான் வந்துட்டு we must use these pedestrian crossing. அதாவது zebra crossingல தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். Then next one, the traffic park. Then there is a traffic park for children in Birla Planetarium in சென்னையில் இருக்குது அந்த மாதிரி. It is a park in which we can learn the rules of the road. One of the intentions of this park is to improve awareness of safety among school children. There we can லேர்ன் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஈஸிலி. இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிராஃபிக் பார்க் வந்து பிர்லா பிளானட்டேரியம் சென்னையில் இருக்க. இது வந்து ஃபார் த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இம்ப்ரூவ் அவேர்னஸ் ஆஃப் டிராஃபிக் சேஃப்டி பற்றி அவேர்னஸ்க்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ், பி சேஃப் ஃப்ரம் டாக்ஸிக் ஆர்கனிசம்ஸ். டாக்ஸிக் ஆர்கனிசம்ஸ்னால் இதுக்கள்னால என்ன எப்படி நாம் பாதுகாக்கணும் அவங்க அதுக்கிட்ட இருந்து. பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கில் இன்செக்ட்ஸ் இன் அவர் ஹோம். வி ஷுடன்ட் டச் தீஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ். தே ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ். இந்த மாதிரி மருந்து எறும்பு போகிறதுக்கு, பள்ளிக்கு, எலிக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது. கொசுக்கு ஹிட்டெல்லாம் அடிப்பாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ், ஹைலி டேஞ்சரஸ் ஃபார் அவர் ஹெல்த். நம்ம வந்து இட்மே ரொம்ப நம்மளோட உயிருக்கு கூட ஆபத்தாயிடும் அந்த மாதிரி மருந்து பொருளெல்லாம், பூச்சி மருந்தெல்லாம். ஸோ அதுக்கிட்ட இருந்து நம்ம எப்போவுமே விலகி தான் இருக்கணும். டேஞ்சரஸ் காஸ்டு பை டாக்ஸிக் ஆர்கனிசம்ஸ். டாக்ஸிக் ஆர்கனிசம்ஸ்னால் லைக் ஸ்னேக்கு, ஸ்கார்பியன், ஸ்பைடர், வாஸ்பு, இந்த மாதிரி தேனி, அதுவே கூட எல்லாமே விஷ ஜந்துக்கள் தான். சிம்டம்ஸ் என்னென்னா காசஸ் ஸ்கின் ரெட்னஸ் அண்ட் இச்சிங். ரெட்னஸ் ஆகிடும், நிறைய அரிக்கும். காசஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்கின், எரியும். தென் காசஸ் ஹெட்டேக், வாமிட்டிங் அண்ட் கிட்டினஸ். நம்ம மயக்கமாற மாதிரி ஆகிடும், வாமிட் பண்ணுவோம், தலைவலிக்கும். we can do first aid and then go to the hospital. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிடணும். Then precautions. Do not go near bushes.
என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, புஷ்ஷஸ்னால் என்னது, புதர் மாதிரி இருக்கிற செடி பக்கத்தில் வந்துட்டு போகக்கூடாது. தென் மோஸ்ட்லி ஈவினிங் டைம்ஸே வந்து வி ஓன்ட் கோ நியர் த பிளான்ட்ஸ். அந்த பக்கத்தில், அந்த செடி பக்கத்தில் ஈவினிங் டைம்ஸே நம்ம போகக்கூடாது. பிகாஸ் வி ஓன்ட் see the பெஸ்டிசைட், அந்த ஆர்கானிசம்ஸை வந்து நம்ம டாக்ஸிக் ஆர்கானிசம்ஸை வி ஓன்ட் see that இந்த நைட் டைம் ஆர் ஈவினிங் டைம். நம்மளுக்கு தெரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. அதுவும் இலை மாதிரியே இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளை கடிக்கிறதுக்கு, தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் கீப் த ஹவுஸ் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் க்ளீன். நம்ம வீட்டை சுற்றி நிறையா புல் முளைக்காத மாதிரி நல்லா சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும். த பீப்புள் ஹூ ஒர்க் இன் பிளான்டேஷன் கேன் அப்ளை த மிக்சர் ஆஃப் சீசேம் அண்ட் பாரஃபின் ஆயில்ஸ். சீசேம்னா எள்ளெண்ணையும் பாரஃபின்னா என்னது, கெரோசினையும் கலந்து பூசிக்குவாங்களாம். அந்த மாதிரி பூசிட்டா இன்செக்ட்ஸ் வந்து நம்மளை கடிக்காது அப்படின்றதுனால அந்த தோட்டத்துலலாம் வேலை செய்கிறவங்க அதை பூசிப்பாங்க. தென் கிளாஸ்வேர்ஸ் அண்ட் ஷார்ப் வெப்பன்ஸ். ஹேண்டில் த கிளாஸ்வேர்ஸ் அண்ட் ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி. தே மே காஸ் இன்ஜுரிஸ். கிளாஸ் வெப்பன்ஸும் அப்படி தான். நைஃபோ வேறு ஏதாவது இந்த கண்ணாடி டம்ளரு, பாட்டில்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். குழந்தைங்க வந்து வி ஓன்ட் டச் த கிளாஸ்வேர்ஸ். அது உடஞ்சிட்டு கீறிச்சுன்னா கூட நிறைய ரத்தம் வந்துடும். Then recap. Our life is precious. If we want to live a healthy life without pain, we need to be cautious. நம்மளுக்கு எந்த வழி இல்லாத லைஃப்பை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னா நம்ம எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும், காஷியஸ்னால் என்னது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும். let us obey the safety rules and live without pain. சேஃப்டி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எந்த வழியும் இல்லாமல் வாழணும். ஸோ obey your elders words. டீச்சர்ஸ் சொல்கிறது, பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டு தான் என்ன பண்ணணும், நடக்கணும். அவங்க தொடாதேன்னு சொல்கிறத நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் we won't touch, நீங்கள் வந்து தொடக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ listen the video carefully and understand that. Okay, thank you.